آپ کی لائف لائنس ختم ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, ہاں تو اب جو سوال آئے گا اس کا جواب دینا پڑے گا. اوکے. از عمل ان لو ود ولی؟ شی لائکس ولی. So she likes Wali. Yeah, she likes Wali. میں وہ الگ بات ہے, ہم اس لیے نہیں بتاتے, ہم کہتے ہیں آڈینس خود گیس کرے کیا عمل میں کنفیوز تھی تو اس وجہ سے. No, she likes Wali. She likes Wali. She likes Wali. Okay. So I'm feeling really bad for Amal now. I also feel bad for Amal. Yeah. میں جب کر رہی تھی سینس تب میں بار بار جاتی تھی, میں کہتی تھی کرن کیوں کیا تم نے عمل کے ساتھ؟ سیریسلی کرن کیوں کیا آپ نے عمل کے ساتھ؟ کیوں کیا ایسا تم نے؟ وہ کہتی تھی یار I'm so sorry, میں کیا کروں یار, کیریکٹر ہے نا یار, کیا کروں. تو یہ والا سین تھا کہ مجھے سین کرتے ہوئے میں سوچتی تھی کہ کہنے کو تو ایوریج نرڈ ہے یہ اور پڑھائی میں اپنی لگی ہوئی ہے, بٹ کتنا کچھ چل رہا ہے اس کے اندر کسی کو نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا. اور وہ چیز پلے کرنا یو نو کہ اب جب آپ کا الون ٹائم ہے تو اس کے اندر مجھے وہ بریک ڈاؤنس دکھانے ہیں, وہ اب ٹرو سیلف میرا جو ہے وہ باہر آ رہا ہے, جس کے اندر میں رو بھی رہی ہوں یا میں اپنے ایموشنز کیا چل رہا ہے یہ میرے ساتھ. اور پھر جہاں میں باہر جاتی ہوں تو اوکے جو ہر کسی کے اوپر مرہم رکھ رہی ہے سوائے اپنے. ایون دیٹ سین جب وہ دونوں مگ لے کے جاتی ہے, وہ اس کے ہاتھ سے گرتے ہیں, یو نو وہ کریش, اینڈ آئی تھاٹ وہاں تو اس کا نا نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہے. There's a story, can I tell? آف کورس. آپ ہی یہ کہانیاں سننے کے لیے تو آپ کو انوائٹ کیا ہم نے. مزے والی کہانی تو انہوں نے بیسک سنائی نہیں, بٹ چلیں اس کے لیے پکڑوں گی ایک اور, ابھی یہ والی سنا دیں. تو ہوا یہ تھا سین کہ جب ہم شوٹ چل رہا تھا اور کیا کہتے ہیں, میری میسا بھائی سے کسی چیز پہ بات ہو رہی تھی, اور میں نے کہا نہیں میسا بھائی انٹینس سینز آنے دیں, پھر آپ دیکھیں, آپ دیکھنا میں محنت کروں گی, آپ جیسے ڈائریکشن دیں گے ویسے ہی کام کروں گی. 5 منٹ بعد اسکرپٹ لاتے ہیں, ہاں بھائی پرفارمنس کرنی تھی نا تم نے, یہ لو چلو ریڈی ہو جاؤ, بس وہ لائٹ ہو رہی ہے تم یہ پڑھ لو. اور میں تو جتنی شوخیاں مار کے بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا جی ہاں میسا بھائی ہو جائے گا. اور جو میرے اندر چل رہا تھا نا کہ یہ اگر اچھا نہیں ہوا یہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, مجھے وہ اس زون میں لے کے گئے. ایسا نہیں کہ انہوں نے مجھے سین دے دیا اور انہوں نے کہا کہ بس کر لو. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ پھر آپ نے ڈسکس کیا تھا؟ بالکل. وہ مجھے انہوں نے بیٹھ کے آرام سے, یوزلی سیٹس پہ ہوتا ہے نا کہ بس جلدی سینس کرنے ہیں اور آپ کا شوٹ چل رہا ہے, آپ کا ٹائم نہیں, بیٹھ کے انہوں نے آرام سے مجھے زون میں لے کے گئے. کہتے ہیں یہ مجھ سے میری پرسنل چیزیں پوچھنے لگے کہ تم یو نو He took you in that mode جہاں اپنے ایموشنل ایلیمنٹ کو ٹچ کریں. کس سے قریب ہو؟ میں اپنی بہن سے قریب ہوں. سوچو وہ جو ہے تمہیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں, کہیں چلی گئی ہیں, اور تمہاری ان سے بات نہیں ہو رہی ہے. She said something to you, something like that. Imagine. اور پھر سوچو کہ تمہیں کیسا لگے گا, اور مجھے وہ ایموشن ادھر چاہیے. اور پھر میں نے وہ کیا, وہ ایموشن کو ہولڈ کر کے وہ میں نے سین پلے کیا. انہوں نے اچھا جیسے ہی وہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے جیسی کٹ ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا, ہاں بھائی یہ لا دو وہ لا دو, ایک شور سا ہوتا ہے. ان کی آواز آئی پن ڈراپ سائلنس ہونی چاہیے سیٹ پہ. اوکے سب خاموش ہو گئے. میرے پاس آیا کیونکہ میں تو آف کورس اس زون میں اس وقت بھی تھی, تو مجھے کہتے رہے ہاں ہولڈ کرو اس ایموشن کو, اور ہم ایک ٹیک اور کریں گے, اس کو ہولڈ کر کے رکھنا, چھوڑنا نہیں. So you did it again? Yeah. تو پھر میں سائڈ میں گئی ہوں, اور اس وقت مجھے اور اب وہ زیادہ ہو رہا تھا, اب وہ میں زیادہ فیل کر پا رہی ادھر سے اس کو ایمپلیفائی کرنا ہے, تو میں وہ زیادہ. اور وہاں پہ خاموشی میں 2 مگز آئے, سیٹ ہوا, ریسیٹ ہوا پورا, اور انہوں نے وہیں میں کھڑی ہوئی تھی دور, انہوں نے کہا ریحام ریڈی, میں اپنی پوزیشن پہ آئی ہوں, ایکشن. بس اتنا پن ڈراپس ہے کہ انہوں نے وہ اسپیس دیا نا ایکٹر کو کہ میری وہ پرفارمنس نکل کے ہے. کیونکہ یوزلی ہوتا ہے ہم رونے والے سینس کر رہے ہیں, پیچھے ہم کوئی ہنس رہا ہے, تفریحاں بھی کر رہے ہیں, آوازیں بھی چل رہی ہیں, لائٹ صحیح کرو, یہ کرو, پالی لگاؤ, یہ کرو, 50 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور آپ نہیں کر پاتے ہو. پھر دین اگین می بینگ اے بگنر, جو ابھی کام سمجھ رہی ہوں, سیکھ رہی ہوں, کر رہی ہوں, کوشش کر رہی ہوں, تو ہمارے لیے تو مشکل ہوتی ہے. ہاں جو پروز ہیں ان کے لیے تو اٹس ایزی ٹو ڈو دیز سینس, بٹ تو پھر وہ والا سین ہے جہاں عمل کو پینک اٹیک ہوتا ہے, وہ باہر آتی ہے اور ولی دیکھ لیتا ہے, وہ بھی پھر اسی طریقے سے بڑا انٹرسٹنگ آپ نے شوٹ کیا ہوگا. اس کے پیچھے ہے کوئی کہانی؟ نہیں, اس کے پیچھے کوئی کہانی نہیں. ہاں, بیکاز اٹ واز اے پینک اٹیک. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے
इंस्ट्रक्शंस कहीं वो इंस्ट्रक्शंस दे देते थे, पॉइंटर्स देते थे कि ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मेक श्योर कि ये चीज़ ना आए, यू नो. जहाँ इमोशन जैसे वो एक सीन था जिसमें वली और वो, और मैं कह रही हूँ मेरी हो वाला सीन. I know, that was so cute, it was so funny. तो उन्होंने कहा मुझे एक हिंट ऑफ जेलसी चाहिए इसमें. मुझे ये तुम्हें नहीं दिखाना कि तुम यू नो उससे जो है वो जेलस हो रही है और समथिंग, बट ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है इफ़ यू लाइक हिम तो वो हल्की सी आती है, ठीक है. तो तुम जो है वो, and also I'm also protecting both of them. Just to clear कि मुझे वो एलिमेंट ही हिट किया था कि ये इनको बोलिए भाई अपने अपने शेल से निकलो, एक दूसरे को बताओ बातें. आउट ये चीज़ तो है, ये है. This was on point when you said that. This was on point कि ये चीज़ तो है कि वो जो है रखती प्रोटेक्ट कर रही होती है कि यार ये मेरी दोस्त है और उसकी ज़िंदगी में इतने मसले चल रहे हैं, वो आएगा फिर क्या होगा, और वली की लाइफ में अलग मसले चल रहे हैं, तो फिर यू नो कि यार नहीं करो, एटलीस्ट आप इसमें सच बोलो. True. बट वो तो इस तरह के वो पॉइंटर्स देते थे कि ये करना, तो वो एंजाइटी अटैक वाले में भी उन्होंने मुझे पॉइंटर्स दिए कि देखो ये इतना चाहिए, इतना नहीं चाहिए, ये करना, ये नहीं करना, एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स डू दिस. तो अमल सही कर रही है. अभी उसने समर कह रही हूँ वली को जब नहीं बताया था एना सबके नाम आ रहे माया की रियलिटी नहीं बताई थी कि माया की इंगेजमेंट हुई है, तो ऑलरेडी यू नो वली इतना हर्ट भी हुआ, उससे नाराज़ भी हो गया. अब वो वली से छुपा रही है अब्बा वाली बात, उसके बाप वाली बात. उसको छुपानी चाहिए. वली की एक तो पसंद भी करती है, वली की दोस्ती को दोबारा रिस्पेक्ट, बिकॉज वली मैं जब मुझे लगता है कि वली कितना गुस्सा होगा ना. लेकिन देखिए ना ये पर्सपेक्टिव भी देखें ना कि वली ऑलरेडी इतनी चीज़ों से भी गुजर रहा है, लेकिन जब उसको पता चलेगा तो वो कितना ब्रेक करेगा कि तुमने मुझे नहीं बताया. अमल बीइंग मैच्योर जो कि वो है, तो वो उसमें जाके एक चीज़ ऐड नहीं करेगी, उसकी प्रॉब्लम्स में एक चीज़ ऐड नहीं की कोशिश करेगी, एक प्रॉब्लम कम हो जाए. क्योंकि उसको पता है मेरे ख्याल में वो सीन जिसमें वो ड्राइव करती है तो वो कहती है ना कि तुम्हें अभी तक दोनों भाइयों के बीच का कंपटीशन समझ में नहीं आया, यू नो. तो उसको पता है कि दोनों भाइयों के बीच का भी कंपटीशन है, उसको घर के भी सारे डायनामिक्स पता है, तो उसको ये भी पता है कि अगर तो वली को ये बता देती है और तो फिर तो एक तमाशा होगा, फिर एक लड़ाई होगी, ये कुछ भी हो सकता है. तो और फिर क्यों अमल के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां दे दी हैं कि अमल जाके बताए? क्यों? अमल इंसान नहीं है कि अमल अभी अपनी जो है ना फीलिंग से गुजर रही है, प्लीज ये तो आप लोग बताएं भाई, आप लोगों ने डाला है, हम तो कह रहे हैं. मैं तो कह रही हूँ आई वांट टू हैव अ हैप्पी एंडिंग फॉर अमल एंड आई वांट कि उसके साथ बहुत अच्छा हो, यू नो. तो ये जानने के लिए देखते रहिए. वैसे होगा क्या? अच्छा ही होगा. और वी शुड बी रेडी फॉर सम वेरी, बिकॉज समर तो कह रहे हैं भाई आगे बहुत कुछ होने वाला है. देन हाँ फिर साद आए थे, उन्होंने कहा भाई आगे बहुत कुछ होने वाला है. सो जो कैरेक्टर्स जिनसे मेरी बात हो रही है एक्टर से परवरिश के, वो तो डरा रहे हैं. देन आई एम एक्चुअली स्केयर्ड फॉर ऑल 3 कैरेक्टर्स. नहीं, बहुत इंटेंस होने वाला है ड्रामा, इंटेंस होने वाला है. क्या हम जो एक्सपेक्ट करें उस पे जाएगा? ये बहुत होने वाले, लेकिन बहुत डिफरेंट रास्ता लेगा ड्रामा. हाँ देखिए, मैं चाहती हूँ कि बजाय एक एपिसोड और 2 एपिसोड देख के जज करने के ओ माय गॉड ये क्यों हो गया, क्या पता उसका जवाब आपको अगले 2 एपिसोड्स में मिल जाए. जैसे वो एक इशू बन गया था कि हाँ इसका एडमिशन ऐसे कैसे हो गया वली का, लेकिन वो तो पीछे कहानी थी ना. हाँ कैसे हो गया, एक एपिसोड आया यार उसमें वो मतलब एटलीस्ट यार 2-3 एपिसोड्स का वेट करें और फिर आप उसको उस सिचुएशन को जज करें कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, फिर मुझे समझ में भी आती है. वो एक ही एपिसोड में इतना, तो मुझे लगता है कि अगर इंटेंस सिचुएशन होती है तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं. डरा दिया है, कह रही होगी. आई एम लाइक मैंने ना बिल्कुल, मैं सोचूं बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है. समथिंग दैट, एंड पता है क्या मीसम कर रहे हैं और किरण ने क्या किया है, उन्होंने दे हैव मेड अस फॉल इन लव विद द कैरेक्टर्स. जब डायरेक्टर राइटर ये करे ना बेटा, घंटी बज रही है खतरे की, मैंने बहुत सारे अब आप रोएंगे, अब दे आर गोइंग टू मेक यू क्राई, बिकॉज अगर आपको एक कैरेक्टर से मोहब्बत हो जाए ना, फिर उस कैरेक्टर के साथ जब कुछ होता है तो आप बैठ के सिसकियों से रो रहे होते हैं आप. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बड़ी होने वाली है. अमल को करने में कोई चैलेंज था आपके लिए? ऑनेस्टली नो. और अमल को क्रिएट कैसे किया आपने? कुछ रेफरेंस था, कुछ इंस्पिरेशन थी, या आपने मीसम ने क्या डिस्कशन की? मुझे लुक्स के लिए और उस कैरेक्टर की फील के लिए, सिर्फ लुक्स और कैरेक्टर की फील के लिए मुझे नैना का कैरेक्टर जो है वो पता नहीं कौन सी मूवी है, एक तो मुझे वो नाम ही नहीं पता. नैना कौन? दीपिका